जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ टीवी मध्याह्न समय अनुभूति कार्यक्रम को आरंभ निश्चित भाव में करवा। भक्त मैंने उपस्थित अच्छा जितेबाला भक्त को अनुमति दि जाए दर्शन करने को भक्त मध्य आसी जाते स्थान को आपण आरंभ करवा। प्रथम भक्त को स्वागत करवा अनुभूति टे नहीं आपण आसवे आसतु माँ। जय जगन्नाथ। ना टे कहतु आप प्रभाती राउत खंडसाई आसी निशंत कोइल कटक खंडसाई आसी निश्चिंत कहले अनुभूति टे कौन है आपंकर प्रभु प्रति विश्वास बढ़ला कहले 15 तारिख रे फेब्रुआरी 15 तारिख रे मो स्वामी के देह खराब लगे कहले मो देह भल लगुनि गोटे पीएचसी रु आसे मुझे कहली ना तुम एकुटिया जाओनी मुझे तुमको एकुटिया छाड़ी पारिनी आउ तुम गाधा पाधा कर दियो से पानी टे लेंबू पानी देदेली शोई पड़े 4टा बेलू उठिक से आम पड़ोसी घर सान भाई पाक गले कहले मो देहटा कहीं भल लगुनि से सब कहले सी सब कहले ना भाज आउ भाईठार मुझे सब कथा बुझी सारे आउे कटक नहीं जा देखी दी आसवा आउ छाती कहते मुंड कहते आउ कहीं ये देखा मुझे ना कम प्रेसर पड़ी एमती मत जहाँ धारणा आउ कि रोग ना ना आम टेस्ट करदे से गला 16 तारिख 15 तारिख गला 16 तारिख दिन से सका मुझे चाह पीवा डाकिला बेलू मत से कहले मो देहटा भल लगुनि मुझे किसी न कहीकि मुझे पुओ को फोन करी पुओ भुवनेश्वर अच्छी मुझे पुओ को फोन करी मत से हाँ कहीदे मत हाँ कहले मत बहुत डर लगे और मुझे आम से दियर साई पड़ोसा दियर को फोन लगेली से सब कहले हाँ आम कटक नहीं जावा कटक से आसिक निशंत कोइल बस रे बसिक पुओ पाक फोन कली मुझे पुओ आ बापा देह टे भल ना तू आसे छुट्टी नहीं रही जा पहुँची तू आसी टिकेट फिकेट करदेबू और टेस्ट फेस्ट सब है छाती मुंड ये सब टेस्ट फेस्ट है सेठी से टेस्ट भितर आम जो सका जा पहुँचलु से कौन कर प्रभु जगन्नाथ मुझे एपट सेपट होगी पुओ को खोजुली सी सब आम गेट बाहर खाई पीक आसी बसीचु जगन्नाथ प्रभु सी कौन से बसी मत डाकुचनी मुझे 2-3 हाथ दूर से आउ जन सारे कथी ठार पलि जाऊँगी टेस्ट रिपोर्ट सब जमी भल बाहर मो स्वामी से कहले कि ना रोग आउ बेकार आसिली सी मैंने दहगंज जाऊँ पुओ दहगंज जाऊँ मन दुख कर कहते से मंगलवार गला 17 तारिख 17 तारिख राति खाई पीक शोलु 17 तारिख दिन सका आम घरे साई पड़सा टी बिगड़ा बिगड़ी हो जाता से कथाटी शोला बेले तेड़े कहीदेली से कथा से रागी जा मुंडा को पिटिदे पिटिले बारंबार पिटिले पिटिकी से कौन कले ना पूरा पागला टाइप रे मुझे धमकेला भाया कहली मुझे पुओ को डाकबी पुओ अच्छी आउ सेमती हेनी आउ से सब लास्ट कौन कले ना एमती होगी पूरा एमती पागला भाया हो गले मुझे पुओ जाने पुओ सब आसिक चित्कार कले बापा बापा तुम कौन है पाखे सी आउ कि छाती पूरा एमती पूरा दमदम होगी होगला मुझे खाली पानी बोतलटा खोली जदि खोली न था पानी बोतल से बोध आ प्रभु दुनिया रखी न था सेठू खाली ठाकुर डाक था कि कांदू न था कि ना आड़ू पुओ सेठू कहले बापा बापा कौन होची मुझे पानी टे खोली बोतल मुहर पानी टे दे आ मुंडे पानी टे छाटी देजी खाली जगन्नाथ गोटे सेकेंड भी डाकिया बंद करना प्रभु तुम बचाई दिया कौन है भल मंद एमती कहीकि सेठू दौड़ी गली ठाकुर से आसी राति 12टा हो अगधा मगधा किसी मानिलिनी और जाकि तुलसी दिए मुझे जगन्नाथ मुंडे तुलसी टाणी नहीं आसली जगन्नाथ मुंडरू नहीं आसली काकटपुर मंगला को मुझे बहुत भल पाए आ जगन्नाथ को भल पाए मंदार फूलटा नहीं आसली मंदार फूल आ तुलसी नहीं कि मुंड उपर थोदेली से रूम मत पुआ पूरे देलानी और घंटा 2 घंटा पर गोटे बेलू आम्बुलांस पुओ तार धीरे धीरे डाकईकि और मत कहला बहुत चल जा देखीदेवे आम्बुलांस मुझे पर्यंत मोर साहस पाऊनी कुआड़े नौ कौन मुझे किसी कहूनी से मो रागी गली बापा एमती जाइए और पीएचसी गलु निशंत कोइल पीएचसी की नहीं गलु गला साई पड़ोसा कहीं जानी ना आम्बुलांस भी पुओ मना करदेला नाइट दबनी गोटे पिला आसी छिड़ा होता कहला कौन ना बापा को एमती नहीं रिपोर्ट सब भल बाहर आउ कौन कर देखईदे और सेठी नहीं पीएचसी आडमिशन करूँ पीएचसी वाला कहले से पागल हो जाइए सेठू मत से पुओ डाकी कहला बहुत देखे आ बापा पागल हो जाइए डॉक्टर कहले सेठू किसी हाथ गोड़ जोटी से किसी कथा मुझे खाली अनुथाई निश्वास जाऊँगी कि नहीं खाली प्रत्येक मुहूर्त जगन्नाथ को डाकता मुझे प्रभु तुम्हें जमी सतरे बड़ देवल अच्छ मुझे तुमको बहुत भल पाए आ सती जतन सिंहासन तुम बसीच किसी चमत्कार देखा राति 4टा बेलू से उठिले पानी पीवा मागिले और तापर से धीरे मुझे भल लगुच ना हाँ भल लगुच घर को पलैया गोटे बैक बसई नहीं पलि आसलु आसी शोलु साई पड़सा एपर्यंत भी कहीं आम गाँव में कहीं एमती होती जाना गोटे 2टा लोक जानते
ଆଉ ନହେଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଯଦି ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଦଳରେ ହେଇଥାଏ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା। କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାକଟପୁର ରାତିରେ ରହିକି ଆଜି ସକାଳୁ କାକଟପୁର ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ମୋର ରାତି ଦିନ କୌଣସି ସିରିଏଲ ନାହିଁ। ସବୁ ସକାଳୁ ଉଠିବି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତୁ ବସିକି ଦେଖୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଥିବି ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବାଜୁ। ମୋତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅନୁଭୂତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଘର ମଠ କରଓଳା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଦର୍ଶନର ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାରେ ବେଲ୍ଟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା। 13 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିକିରି ଚାଲୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ 20 ଦିନ କାଳ ଗୋଡ଼ଟି ଆଉ ଚଳିଲାନି। ଝିଅ କହିଲେ ତୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାଇ ଦେଖାଇଥିଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ତମେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ହେଇଗଲା ମୁଁ କେବେ ଚାଲିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଚାଲି ଆଜି ଆସିକି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଠିଆ ହେବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ପାଦ ଚାଲିଲାନି କେବେଠୁ? କେତେ 20 ଦିନ କାରଣ ଅଚଳ ହେଇଗଲା। 13 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିକି ମାସକେ ଥରେ ମୁଁ ଆସେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଏମିତି ହଠାତ୍ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ଭୟ ଏବଂ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ? ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଅଚଳ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ଅପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବି। ଆଉ ସେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଳତି କରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ମାସେ 2 ମାସକେ ମନ ଟେକିବ, ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଏ ଅଧରବା ହେଇଗଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିକି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାର ଶକ୍ତି ସିଏ ହିଁ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ କରିଦେବେ, ଚାଲିଲି ତ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଡ଼ଟି ଯଦି ଗୋଦରା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିକି ବେଶୀ ନହେଲେ ମୁଁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ବି ଆସିପାରିବି। ଆଉ ରଦି ତ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ତଳେ ମୋଟେ ବସିବନି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ମୋତେ ତଳେ ବସେଇଦେବେ ମୁଁ ବସିବି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦେଲେ ଅପରେସନ୍ କରିହେଲି ଓଟି ଭିତରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି, ଲୁହ ଟିକେ ବୋହିଗଲା। ଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ରହିଥାନ୍ତେ କି ନହେଲେ ବେଡ଼ରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାଲିପାରିଲେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଶେଷ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କ'ଣ? ମଣ୍ଟୁ ଯୋଶୀ, ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖମାରିପଡ଼ା। କ'ଣ ହେଲା ଅନୁଭୂତି କହିଲେ? ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି +3 ମାଉସୀନି କଲେଜରେ। ତ ଥରେ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲି 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା କରି ପଳେଇଗଲା। ସେଠି କେହି ରହିଲେନି, ମୁଁ ଏଞ୍ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଜପୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଆଉ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲା ପରେ ସେଠି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଥାଏ, ମୁଁ ଚାଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ସାର୍ ସବୁ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ସେ ଠିକ୍ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ ହେଉ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ୍ସରା କରାଗଲା। ଏକ୍ସରା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ କିଛି ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଉନଥାଉ କହିଲି। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ମୋର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଏମିତି ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବଟିକା ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
सब ପ୍ରକୃତରେ ସରଳର ସ୍ୱଭାବ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତା ଆପଣ କୃପା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ सर 2025 मार्च 10 गोटे ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? मु कॉलेज जाऊली आम बाउंसनी कॉलेज +3 सेकेंड इयर पढ़ुली बाइक सहित धक्का है मु साइकेल रे जाऊली କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଘଟଣାଟି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେଇଥାନ୍ତା। हाँ एति बेले मु जेते बेले ए अवस्था रे थे जगन्नाथ ठाकुर को डाकली से ही मते विपद रु उद्धार कले। ମନରେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। हाँ प्रभु ठाकुर को से आमर अनुभव ठाकुर ताकू जेते बेले जो मुहूर्त डाकले विपद समय साहा हुअंती। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସତର୍କତା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ? हाँ सर सतर्क हो जाऊँगी आंको नाम ही मु बारंबार धरुची प्रत्येक विपद मते जगन्नाथ महाप्रभु ही उद्धार करछंती। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେହର ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? गोड़ इंजरी होता फुलिकी थे आउ चला बुला किसी कर नथे तापरे जते मेडिकल नेला परे ट्रीटमेंट हला परे मु ठाकुर की भल होईची। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? हाँ सर मु प्रत्येक दिन जय जगन्नाथ टीवी देखे आम परिवार सह समस्ते देखते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। परिवार सहित प्रभु को समर्पित हेबा परिवार सहित प्रभु को दर्शन करवा सी गोटे अनुभव जी पाई थाए सी ही अनुभव करे महाप्रभुकर शक्ति को। आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम आसतु बा। जय जगन्नाथ आसतु ना टिके कहले शकुंतला जोशी आज्ञा बौद्ध डिस्ट्रिक्ट हमारी पड़ा बौद्ध नहीं कौन कहबे अनुभूति कौन है प्रभु अनुभूति कहबी जे हाँ मोर स्वामी आसबार लगे आम लुगा कपड़ा जुग रही थी मोर स्वामी गला वर्ष 2025 रे कपड़ा लता पूरी जिमा अनुभूति टे कहबी बाबू के जन गाड़ी एक्सीडेंट है बांसुणी रे से बाबू है मोर पुओ आर हेटा टे अनुभूति कहबी बुलाबुली करमा दिन 2 दिन आगरू जिमा आर किरासिरा रे नाम हवा आर आसले जल्दी आपणकर आपणकर अनुभूति टी कहतो से कहले आपणकर कोन गोटे घटना घटितबो प्रभु कृपा करते प्रभु कृपा कां कले हेडा तो मोर स्वामी के मोर पाखरु छोड़े नेले पुओटा के अछि झियो पुओ दुईटा झियोडा सासु घर को गलानो नाती नातिनी तीनटा हलन एडा पुओडा स्वामी मोर केते बळ थिला यज्ञ करि कर स्वामीकर कोन हेतला सेटा कोंतु लाइन रे लटकी गले 2025 रे आज्ञा लाइन रे लटकी गले लाइन रे फर्मा कबाट रे लटकी गले 2025 रे मोर स्वामी पूरी आवाले बाहर थलु नाम यज्ञ करि कर आइले ब्राह्मण लोक आज्ञा यज्ञ करि कर आइले आर बोले आमे पूरी जिमा लुगा कपड़ा सफा सफी करि जुगरा जुगरी करथो बोले ताकर धोती धोता जुगरे थिले मोर साड़ी जुगरे थिली तापर बाहाटे करवाली जने कहले बाहा करी गले आसले अंता आरे दिन ताला देवार लगी गले ताला लगाई देला बेल के याडू लेटकी गले करेन जाई करी तारो तंबा तारो कोटी कर थिला एडा मोर अनुभूति मोर स्वामी के मोर पाखरु छोड़ाई नेले आज्ञा जगन्नाथ को दया तो मोर स्वामी 25 वर्ष हलानो से नवकले वर्षरु आउथिले नवकले वर्ष हला वर्षरु बड़ भाई इने 25 वर्ष हलानो पुरी रे रहउथिले 6 वर्ष रहिले तापरे भुवनेश्वर 18 वर्ष रहिले से भाई नवकले वर्ष हला वर्ष बड़ भाई आउथिले भाई मोर स्वामी आउथिले आको भगवान नहीं गले तंगर पाकू एतकी कथा दुखर कथा प्रकृति दुख जते बेले आसे आउथिले आज्ञा 25 वर्ष जगन्नाथ गन के आउथिले रथ के आसो रथ के नहीं आसी पाले बाड़ा कहले आसो हौ महाप्रभु आपण को सेमती साह हुअंतु आपण जय जगन्नाथ टीवी देखंती हाँ आज्ञा देखंती मन परिवर्तन है बोली बाबू के नाई लगाऊ बोले भी लगासी देखसु 4टा रु 5टा रु उठी के लगावा देखमु बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्तन को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को आगे आसंतु जय जगन्नाथ ना टिके कोंतु आपनकर बाबुला महांती सर मु तालचेरु आसी कोन करंती आपण सर राजमिस्त्री काम करे आपण घटना किछि घटी जाइछि जोति पाई कि आपनकर जगन्नाथक प्रति विश्वास बढ़िछि से घटना कोन आज्ञा सर सर मु छोटोडे हेदिली 9-10 वर्ष रहिदिली 9-10 वर्ष रहिदिली सर मु हमर जो बड़ दांड को जो रथ टाणिया पे जाइतिली छुआ बेले बहुत माने खुशी थाए तेणु करी मु रथ टाणिया पे जाइतिली सर एते गहली भितर रथ घिचा हवा भितर
ମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ହାତରୁ ଛାଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ସାର୍ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ଖସି ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ରଥ ପୁରା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତାପରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ ଟିକେ ମାଟି ଥାଏ, ମୁଁ ଭାବିଲି ରଥ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାଟି ଗୁଣ୍ଡାକେ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲି, କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତିକି କହିଛି ସାର୍ ରଥ ଯେଉଁ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ମାନେ ଟିକେ ହବ ମାଟି ଥିଲା ସାର୍, ସେ ମାଟି ଉପରେ ରଥ ଚକା ଅଟକିଗଲା, ରହିଗଲା। ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋକ ଉଠେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ରଥ ଠିଆ ହେଇଛି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ସାର୍ ପାର ହେଇଯାଉଛି। এই যে ঘটনাটি কইলে ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ସାର୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲି। ଏ କଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସବୁବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଛୋଟବେଳର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସିନା କହିଲେ, ବୟସ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେମିତି ଥରେ ଏମିତି କାମ ହେବା ଭିତରେ ଉପରୁ ଭାଡ଼ା ଛିଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଡ଼ା ଛିଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ସାର୍ ଭାଡ଼ା ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ଖସି ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ପଟା ଯେଉଁ ବଲ୍ହା ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଠି ସାର୍ ଅଟକି ଗଲି। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ସାର୍ ସେଟ୍ରିଂ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ସେ ସେଟ୍ରିଂ ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା। ଛାତର ଯେଉଁ ଆଗ ସାର୍ ଥିଲା ଆମର ବାଲି ମାଟି ଦେଇକି ସେ ଫଲ୍ସ ସେଟ୍ରିଂ, ସେ ସାର୍ ଏକାଥରେ ପଡ଼ିଲା। ଏକାଥରେ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ବହୁତ ବିପଦରୁ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସାର୍ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଉଥିଲି ସାର୍ ସାଇକେଲରେ, ହଠାତ୍ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି, ସାର୍ ମୋ ସାଇକେଲର ଫ୍ରେମ୍ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଫ୍ରେମ୍ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ସାଇକେଲ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ସାର୍ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ସାର୍ ଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ପାର ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତୋଟି ବି ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ବା ସବୁତକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଭାଡ଼ାରୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାବଟି ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ଯାହା କରୁଛି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହା କରୁଛି, ମାନେ ଅତି ବିପଦରୁ ବିପଦ ମୋତେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏତେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ସାର୍ କେଉଁ ପଟେ କେମିତି ପାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜୀବନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ, ରାତି 5ଟାରୁ ସାର୍ ଲାଗୁଛି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାର୍ ଲାଗୁଛି। ପୂଜା ଧୂପ ଦେଲାବେଳେ ବି ଟିଭିରେ ବି ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ ହୁଏ। ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ, ସେଇ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରହିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ଜିତାରାଣୀ ମଦୁଲି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଘଟଣା ଅନୁଭୂତି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗତକାଲିର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ କାଲି କୌଣସି ମତେ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ଆସିପାରୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କେମିତି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜଗା ଦର୍ଶନ। এইটা মা କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? କାହିଁକି ଭକ୍ତ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି, କାଲି ଆସିଲି, ମୋତେ ଏଇଟା କ'ଣ ମା କାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା, ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଅଛି। ହଁ, ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗ ସାମ୍ନାକୁ ଅନାନ୍ତୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ। ଇଏ ମା ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ, କେତେ ଅନୁଭବର କଥା କହିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦିନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କଥା। ତ କହୁଛି, ହଁ, ମୋ କୁହନ୍ତୁ। ପୁଅ ହେଇଥାଏ 2012ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତ 14 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପୁରୀ। ତ ଯାଇଥିଲୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଟିଣ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୋର ସେ ଟିଣ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଉପରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇକି ସେ ଟିଣ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ତ ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଜମାରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତ ମାନେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଟିଣ ଉପରେ, ସେ ଟିଣ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଖାଇ ଯାଇଥାଏ ପୁରା। ମୋ ପୁଅକୁ ଯାଇକରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଯେତେବେଳେ, ମୋତେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭାବେ ନାହିଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ନହେଲେ ଯଦି ତ କିଛି ବି ସେଠି ଘଟି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି। ତ କାଲି ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଟିକେ ଇଏ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅର କଥା କହିଲେ, ସେ ପୁଅର କଥାଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଲେ ଘଟଣା ଆସେ, ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲି ଆଜିର କଥାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯାହା ହଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେତିକି କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ,
ଆପଣ ଆଗ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଭଲ କହିଲେ ତାପରେ ଯାହା ଆଗ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଆମର ଦରକାର ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଶା ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରି ରଖିଛନ୍ତି କହିବେ ନା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପରିଜା ଗାଁ ହେଉଛି ସାତପୁରୀ ଏନେ ନିମାପଡ଼ା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଯାହା ସାତପୁରୀ ଗାଁ ଅଛି ଆମର ଆମେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଦା ମହାନ୍ତି ସାହିରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ସାତପୁରୀରେ ଆମ ଜେଜେ ବାପା ହେରିକା ଗୋଟେ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ହଉ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାରି ଧୀର ସ୍ଥିର ନିରୀହ ଲୋକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବେକରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୂଜେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୂଜନ୍ତି 20 ଜଣ ବେକରେ ବନ୍ଧା ମୋର ଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଆଧଣ କରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ମିକ୍ସଚର କମ୍ପାନୀ ଥିଲା 30-20 ଜଣ ଖଟୁଥିଲେ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ କୋଣାର୍କ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ମୋର 5 ବର୍ଷର ନାତିଟିଏ ହେଇଥିଲା କୋଣାର୍କ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋପ ବଜାର ଠାଇ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ସେ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ବୁଲଉଛି ବୋଲି ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା ଖାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାତି 12:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି କହିଲେ ମୋର କାହିଁ ଛାତିଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁଅ ଘରେ କାର୍ ଥିଲା ନିମାପଡ଼ା ନେଇକି ଗଲୁ ନିମାପଡ଼ା ନେଇକି ଗଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିମାପଡ଼ା ନେଇକି ଗଲି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଲି ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଆମ ବାପା ଯେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପ୍ରଭୁ ଛାତିଟା କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ଏତେ ରାତିରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦୁକ ଥିଲା ସବୁବେଳେ ନିର୍ମଳ ପାଦୁକ ପାଉ ନେଇକିରି ଗଲାବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ମା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବୁ ଛାତିଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲେ ଯଦି ଭଲ ନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଏମ୍ସ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ରାତି ସାରା ସେ ଟିକେ କୁନ୍ଥଉଥାନ୍ତି ମୁଁ ଚେଇଁକି ବସିଥାଏ ପଚାରୁଥାଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁଳସୀ ନିର୍ମାଲ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଇଛି ବିଭୂତି ବା ବୋଳି ଦେଇଛି ନା ଛାତିଟା କ'ଣ ହେଉଛି 4:30 ବାଜିଲା ପୁଅକୁ କହିଲେ ପୁଅ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଆମର ଗୋଟେ ଦିଅର ଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଜମା ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଜମା ଦେଖିନି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କରତା ଆଉ ପୁଅ ଦିଅରକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ପୁଅରେ ଟିକେ ଭାଇ ଦିଅ ତୋର ଭାରି ସିରିୟସ୍ ତମକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା ଟିକେ ଏମିତି ଆସ ନା ହଁ ଯାଉଛି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେହି ଦେଖା ନାହିଁ ନେଇକିରି ଏମ୍ସ ଗଲା ବେଳକୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ପୁଅ ଗୋଟେ ଫଳରସ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠି ବସିଛି ଘଣ୍ଟିଟା ବାଜିଲା ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଉଁସି ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ତୁମେ ଯାଅ ଭଲ ଆସିବ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ କହିଲେ ପୁଅ ଦୌଡ଼ିକି କହିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁଅ ସବୁ ଦେଖୁଛି ବାପା ନେଳି ପଡ଼ିଗଲେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଲଣି ଆଉ ଝାଡ଼ା ବସି ପଇଲଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ 20 ଜଣ ପ୍ରାଣୀକି ଗଢ଼ିଛୁ କାହିଁ ଏହା କଲ କେଉଁଠି ଆମର ବାପ ରହିଲା ତୁ ଟିକେ ଅନେଇଥାରେ କାଳିଆ କହି ହାତ ଟେକିଦେଲି ମୁଣ୍ଡଟେ ସେଠି ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ସେ ଘଣ୍ଟି ବସେଇଲେ ପୁଅ ମୋତେ ଆସି ମାଡ଼ି ବସି ଧଇଲା କହିଲା ବୋଉ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲା ବାପା ନେଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେବନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ 60,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ 60 ପଇସା ନାହିଁ ପକେଟରେ ଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇ ସାରିଲାଣି କାରେ ଧିଅରେ ବଇଥିଲି ରୁମାଲରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଧରିଲି ପକେଇ ସାରିଲାଣି କାଳିଆକୁ ହାତ ଟେକିଦେଲି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଲଗା ଗୋଡ଼ ହଲେଇଲା ଜିଭ ହଲେଇଲା ମେସିନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଲେ ଜିଭ ହଲେଇଲେ ମୁଁ କହିଲେ କାଳିଆ ପୁଅ ମୋତେ ମାଡ଼ି ଧରିଛି କହୁନି ଆଉ ଯେ ବାପା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଆସିବେ ମୋତେ କ'ଣ କଲା କାରରେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଆଇଲି ଜମି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଦେଇକି ନେବି ବୋଉମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଥୋଇକି ନେବି ଆଉ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାନନି ଦୁଃଖ ହାରିନି ଗୋଟେ ସାରେ ଆସିକି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୋ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ ସେ ସବୁ ନେଇ ଖାଇଦେବେ ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଲମ ନେଇକି ଯା ତୁ କଟକ ନେଇକି ପଳେଇ ଯା ତୁ କଟକରେ ଗଲେ ତୋର ଭଲ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କଲମଟେ ଦେଲେ କଟକ ଘରୁ କ'ଣ କଲା ଗାଡ଼ି ଡାକେ ସେଠୁ ନେଇକି ଚାଲେ କ'ଣ କଲା ଗାଡ଼ି ଡାକିକି 4,000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ପୁଅ କଟକ ଗଲା ଭାରି କଟକ ଯାଇକିରି ହାର୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ କାଜୁଆଲରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ କାଜୁଆଲ ଖାଲି ପୁରେଇ ଦେଇକିରି ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ଗଲାବେଳକୁ ସେଦିନ ଶନିବାର ହେବ ଶୁକ୍ରବାର 7ଟା ବାଜିଲାଣି 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ସିଟ୍ ଜମା ନାହିଁ
आउ जड़े डॉक्टर आसिक कहला नाई नाई एना गोटे डिस्चार्ज हो सीट मिल तुम आणिक रख रखी सारा मत घर को पठे मो कौन कल जगन्नाथ को तो पिला ने रथुरी नहीं छोट छोट जगह भाया सुभद्रा को पूजा करे कि मुंड टे बाड़े देके दीपटे नगेली नगेला पर फुल टे खसला मुझे कहली प्रभु गालिया 20 जन बेकरे बंदा कहीं ये दुख आमको देलु जदि दौड़ मत ने मुझे बिना रही पारि फुलटे जमी खसला मो मनटा टे बुझीगला मुझे कहली कहीं आखि गोलिबे कि मत सन्ध्या बोली डाकिबे मु तो 19 वर्ष बाहर 21 वर्ष जाइला सब 20 जन परिवार को पोषु छोट छोट छुआ मोर बासी जी एटू कौन कले ना फुलटी जमी खसिक तौक आसिक जमीटा को बंधा दे बसली कहली जी नौ मत 3 लाख टका दियो आउ जड़े आसिक बुढ़ा मशा कला तू शनि गोसाई पाक दौड़िकी जा शनि गोसाई तुम इष्ट देवता गोपीनाथ इष्ट देवता एटू गला बेलू शनि गोसाई पाखे दीप नगेला बेलू फुलटी खसला मत कौन कला फोन रे से डाकिले कहले आउ संध्या आउ धैर्य धरिकी आसे आउ पैसा आणिक मो देह भल लगुच 5 दिन काल जाकि रही कटक सारे केते लोक ता गांडी के गांडी सब मरिक आसता मत पुओ खाऊ थे बहु सी सब मेडिकल जाती कहीं किसी हूँ ना यही कथा कहले मुझे पुओ खने घोड़ी समझ जाऊँगी समझ आउंट बापा कौटी ना बापा दिह भल अच्छी ऑपरेशन सक्सेस हो 4-5 ऑपरेशन सक्सेस है बापा भल है कौन एमती हो जाता जो ऑपरेशन कहूना ऑपरेशन पर हार्ट टी बाहरी से हार्ट जनित एडा बड़ विपद आपणकर रही जहाँ जमी बाड़ी बंधा देकी बदक महाप्रभु कृपा पुणी नहीं आसिले नहीं बंधा देनी बहु मानक जिनिस सब थोक नहीं से घर कथा विपद बेले समस्ते से करेंगे आपण प्रभु आपण को कृपा कर स्वामी को बंचई सेटा बड़ कथा आपणकर धैर्य आपणकर साहस आपणकर भक्ति निश्चित प्रति रही जगन्नाथ को प्रति आपण जय जगन्नाथ टीवी देखते आज्ञा आपण मु समूत को आपण को मु सबु बळे देखे जगन्नाथ को देखे आलती देखे सबू नमिता देखे मु सकाळु गाधे तुलसी निर्मल पाइसारे मोर आउ किछि सीरियल नहीं प्रभुंकर मोर हूँ सबू दया प्रभुंकर दया जो आपण पाउछन कृपा पाउछन से आपणकर भक्ति पाई धन्यवाद देबी आपण को जय जगन्नाथ प्रकृतिर आउरी अनेक भक्त तांकर भक्तिर कथा को जतबेले कहबा पाई कि निजे स्थिर करंती एवं से श्रद्धा रखि थांती कहीं श्रद्धा रखती ना भक्ति कथा कहला बेले प्रभुंकर से आनंद जो लगे से आनंद सी ही निजे अनुभव करता आउ जने मां को स्वागत करवा ना टिके कोंतु आपणकर लीलावती साहू गंदाम हिंदुली काटू कोंतु मां आपणकर अनुभूति टी कोंतु बहुत बड़ अनुभूति थी मु एकादशी करी बापा धरिकी पूरी आसी से ट्रेन टे लेट थिला घंटे ही गला बापा आउ चली पारे पानी टे पीओ नहीं मुझे बापा पानी टे पीओ ना एकादशी मुझे हो पानी टे पीओ तुलसी पकई आनी बड़ कष्ट धरिकी आसिलु बसिले आ उठी पारे मुझे हे ठाकुर मो बापा कि भल हे मु 5,000 धरिकी आसनी बापा को जदि कौन है मुझे धरिकी जी जगन्नाथ तुम्हें रक्षा कर केते मो स्वामी भल स्वामी बुली बुले घर देखिले कौटे हेले घर मिलानी इे ज्वर भी होगला केम करूँ गोटे छाड़ जगह को नेलु जगह पड़िया दिए समस्त भक्त बसते से लोक निशा टे खाई पानी पकईदे समस्त उठी पड़ समस्त उठी गले मुझे थ आम स्वामी जाइए मेडिसिन टी आणतु आउ टे देले उठी समस्त कर था बापा भल ना स्वामी आसतु ने ना नाई नहीं उठ ना धक्या मारी काटदेवी मुझे कौन करी मो बापा हाथ टे धरिकी आसली मो स्वामी आसिले बोले कौन है मुझे घोड़ी देले ना नाई हो किसी असुविधा नहीं मत ठाकुर डाकिले ठाकुर मोर बुलूँ स्वामी ठाकुर मो दयाड़ू घर खोजती पछाड़ू जड़े आसी भक्त कहले जे तुम कौन कर ना घर टे खोजी मो शशुर देह भल ना रही आस आस आम घर को जा अच्छी आमर से गोटे बखरा हो गले मो स्वामी घर देखी आसिले आसला ये बापा सहित धरिकी आसिलु बापा को धरिकी गलु से ठाकुर पछाड़ू डाकिले कि किए डाकिले मो बापा जीवन टी सेन रक्षा करदे मुझे ठाकुर मु तो गरीब परिवार 5,000 नहीं मुझे कौट आनी मो बापा को नेबी हो गले बापा भल हो गले बापा हेल्ले ठाकुर रक्षा करदे मुझे बापा एकादशी छाड़ दियो आउ बिस्केट टे खाई दियो छाड़देवी मैं ना तुम भोक संभाली पार न लेट हो जाऊँगी बिस्केट टे खाई दियो
ହଉ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାତି ସେଠି ରହିଲୁ ଭଲରେ ଗଲୁ। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଅଛି 6 ମାସ ତଳର ଘଟଣା। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ କିଏ କରନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ବାପା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ସେ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତର ମହିମା ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ବାପା ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି। ସେ ଏକାଦଶୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମନୋଭାବ ରହିଲାନି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳିଛି। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମ ବାପା ଭଲ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ କଲେଣି? 24 ବର୍ଷ ହବ। ଆପଣ 24 ବର୍ଷ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ନା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ? ମୁଁ ଶାଶୁଘର ଆସିବା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 1999ରେ ବାହା ହେଲି। ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ମନେ ଡାକିଲା, କହିଲେ ପୁରୀ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି କାଲିକି ଏକାଦଶୀ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ଆମେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ମା ଆଉ ଏକାଦଶୀ କାଲିକି ପୁରୀ ଗଲେ ହେବ? ଏକାଦଶୀ କଲେ ହେବ? ହଁ ବା, ସମସ୍ତେ କରିବାର। ବାଡ଼ିରେ ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡା ଥିଲା, ତୁଳସୀ ଧରିକି ଆସିଲି। 3 ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଧଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିଲି। ଆସିକି ଏଇଠି ଏକାଦଶୀ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଏକାଦଶୀ କରୁ? ହଁ, ଏବେ ବି କରୁଛି, ଏବେ ବି କରୁଛି। ସେଇ ଏକାଦଶୀର ମହିମା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବ୍ରତ ଭିତରେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ। ଆପଣ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଏକାଦଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ମହାଦୀପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି। ଏବେ 4 ମାସ ହେଲା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଟିକେ ଦୋକାନ ଘର ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଇବି ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଦେଖେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ସମୟ ମିଳିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥା, ବିଶ୍ୱାସର କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବେ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମା। ଟିକେ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଜାରକା ଜୟନ୍ତୀ ସାମଲ। ଯାଜପୁର ଜାରକା ଜୟନ୍ତୀ ସାମଲ। କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା ସେଦିନ? 25 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୋର ଏତେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଥାଇରଏଡ଼ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୁଁ କରିନି କେବେ ବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇନି, କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ? ସେଇଠୁ ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ କ'ଣ ବି ଭୁଲରେ ଆଣିଛି ମୁଁ ବି ତାଇ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇ କାନ୍ଦିନି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୋ ଛୁଆ ଭାସିଯିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେ, ମୁଁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି। ଖାଇଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାସରେ 500 କେତେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଥିଲା, 100 କେତେକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ଟିକେ କାନ୍ଦିକି କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିନି ଯଦି ଭଲ ହେଇଗଲେ ଯିମି। ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି, ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଭିଣେଇ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ତ ମୌଡ଼ମଣି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବିନା କିଛି ତ ହେବନି, ଗଛରୁ ପତ୍ରଟେ ବି ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶନର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶନର ଭାବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ କଥା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆପଣ ଭୟ ମନରେ ଥିଲା, ସବୁ ଭୟକୁ ଦୂର ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ ଶରଣାଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମା ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବୀଣା ପାଣି ରଣା। କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଘର? ଫତେଗଡ଼ ମଠ, ବାଲିସାହି। ଫତେଗଡ଼ କୋଉଠି ସିଏ? ଏଇ ଫୁଲନକରାଠୁ 7 କିଲୋମିଟର। ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେତିକି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ସେ ଘଟଣା କହିଲେ? ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପୁଅଟା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପୁଅକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେଠି ବାଲଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆମର ସେଠି ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ସେଠି ବସିଥିଲା, ଗୋଟେ କି ସାପ ଆସି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କୁଆକୁ। ଆଉ ଯଦି କୁଆକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାକୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ନେଇକି ତାର ପଛ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ବାରି କେଉଁଠିକି ନା ମୋ ପିଓସି, ସେଠି ପିଓସିକି ନେଇକି ତାକୁ ସେଇଠୁ ଦେଖେଇକି ଆଣିକି ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ କରି ସେଇଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ କହିବାରୁ ମୋର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟାଏ ବେଲି ପୁଅ ଅନ୍ଧ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ କ'ଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ତ ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତ ଆମେ। ହଁ, ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମଞ୍ଜ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ
ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବୁ 22-5 ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅନ୍ଧ ପୁଅ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଆଉ ଆମର ମାଳି ଘର ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ମୋ ପୁଅ ସେଇଠୁ କେଦାରେଶ୍ୱର ଯିବ ତା ପରଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଇଠୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଛୁଇଁବେନି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ମୋ ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲା ନାହିଁ 12ଟା 1 ରାତି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଜିଅନ୍ତା ପତିତ ପାବନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛୁ ଠିକ୍ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହେଇଥିବ ମୋ ପୁଅର କାଲିକି ଯେମିତି ଭଲ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ସେଇ ରାତିକ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଣି କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣା ମୁଁ ସେଇଠୁ ମା ମନ ତ ସମ୍ଭାଳି ହେବ କି ସେପଟ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ବାପା ମା 2 ଜଣ ନେଇ ଆଇଲୁ ଆମ ପାଖକୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ମୋ ପୁଅକୁ ସେଠି ଶୋଇଦେଲୁ ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଶୋଇଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଘିଅ ଦୀପ ବେପାର କରିବାକୁ ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରକୃତ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟାଏ ବେଲି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ ତାକୁ ତମରି ଯୋଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପୁରା ଅନ୍ଧ ସେ କେମିତି ବେପାର କରିବାକୁ କିଏ ଗଲେ ବାପା ହେରିକା ଗଲେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ସେ ବେପାର କରେ ଚାଲାକି ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବେପାର କରୁଛି ହଁ ହଁ ସେ ସବୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆହୁରି ରହିଛି ଆହୁରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଆମେ କିବା ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ପୁଅ କେତେ ବୟସ ହେଲା 27-28 କ'ଣ ବେପାର କରୁଛୁ ଟିକେ କହିଲେ ସେ କଥା ଘିଅ ଦୀପ ମାରିବ ବିକିବ ବେଲପତ୍ର ଆମେ କାଟି କୁଟି ଖଞ୍ଜିକି ଦେଇଥାଉ ସେ ବେଲପତ୍ର ମାଳ ସବୁ ଦେବ ଯାଇ ସୋମବାର ହୁଏ 1000-1200 ତା ତୁକ ଚଳେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଦେଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛି ତମେ ସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ଆମେ ଯିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହାତରେ ଦରାଣ୍ଡି କରିଦେବ ସେ ଠାକୁର ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ସେଇ ଜଗା ମୋ ପୁଅ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟର କରିଦେବ ଓଳିଆ ଓଳି କରିଦେବ ମା ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଠାକୁର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଏତେ ଝିଅଟା ଦିଅନ୍ତେ ଧନରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଜନ କମ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସେ ରଖିଥିବେ ତା ପାଇଁ ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯେମିତି ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପୁଅଟେ ପାଖରେ ରହିକି ବି ନା ନା ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ସେବା କରୁଛି ହଁ ମୋର କରୁଛି ମୋର ନିମୁନିଆ ଟାଇପ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲି ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିଛି ବୋପା ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଅନେଇକି ବଇଥିବ ମୋ ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାପା କହିକି ଯିବ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଯାଇଲ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରହିକି ବି ଆପଣ ସୁଖର ସାଗର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ବାପାର ପୁରା ଜୀବନ ଆମେ ଶୋଇଥିବୁ ଡାକିବେ କହିବେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକିରି ଆଗ ପତିତ ପାବନ ମାନେ 4ଟାରୁ ଆଗ ଦେଖ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଳତି ଦେଖିବୁ ପତାକା ଲାଗି ଦେଖିବୁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାଁ ବି ଲେଖିକିରି ରଖିଛୁ କବିମାନଙ୍କର ଆମର ଭକ୍ତ ପୁରା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର ସା ଭରସା ଗୋଟିଏ ବେଲି ପୁଅ ସିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କରିଦେଲେ ଠାକୁର ଜାଣିଥିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଣି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୁଏ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଉ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରହୁ ସିଏ ଶୁଣେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଭଜନ ହେଲେ କାହିଁ କହୁଛ ଭାରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହେ ଜାଣିଲ ଅଇକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେସ୍ ଶୁଣ ଆଇଛି ସେ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ସେ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ଆସେ ଅଇକା ପୁଲିସ ମାନେ ଧରିକିରି ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଯିବନି ସେ ଯିଏ ହେଲେ ବି ଆମର ଯାହା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିୟମ ଭିତରେ ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେତେ ନିୟମ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମା କହିବେ ପରା ସାମ୍ନାକୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ ମାର ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଆଉ ହଁ କହିବେ ପରା ମୁଁ ପଚାରେ ବୁଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଆଗ ନାଁ କହିବେ ଗାଁ କହିବେ ତାପରେ ଯିବା ଅନୁଭୂତି କେତେ କଥା ଅଛି ଆଉ ନାଁ କ'ଣ ପୁଷ୍ପଲତା ରଣା ଘର ହେଉଛି ବେନୁପୁର ବାଲିଏଣ୍ଟା ଏଥର କୁହ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ମୋ ମଝିଆ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆଉ ମଝିଆ ପୁଅ ଭୀମସେନା ପିଲା ଆଉ ସୋରଣ ସେଠି ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଗଲା ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ମରିଗଲା କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ହେଇକି ମୋ ସାନ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ଏମିତି ହେଉଛି ଠିକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେରାଇଲା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆଇଲୁ ଆଇସ ରହିଲା 2 ଥର ସେଇଠୁ ଏମିତି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅ ମୁଁ 22ଟା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବି କାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଗଲା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏମିତି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଜୋର ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅ ମୁଁ 22ଟା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବି ପୁଅକୁ ଢିଅ ମୋତେ ଝାଡ଼ି ଦିଏ ଚୁନା କରିଦିଏ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ
ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ବାହାଘର ଟିକେ କରିଦିଅ ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଓ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳା ଆଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ସାପ କାମୁଡ଼ା କଥାଟି ଟିକେ କହିଲେ ସେଇଟା ଦୁଃଖ କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେମିତି ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଚେୟାର କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମାଳି ଘର ଚେୟାର କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠି କଣ୍ଢେଇ ଫଣ୍ଡେଇ ଖାଆନ୍ତି ମଦ ଫଟ ଖାଆନ୍ତି ଯେତେ କୁକୁର ଭୋକି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବୋହିଲା କୁକୁର ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କୁକୁର କାମୁଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନିଅ ନା ମୋର କିଛି ହେବନି ମୁଁ ନିଶା ଖାଉଛି ମୁଁ କିଛି ଧରିବନି ମାନିଲା ନାହିଁ କଥା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ହଁ ହଉ ଯାହାର ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣ ତ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ହଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ମୋ ନାଁ ସୁଲୋଚନା ପାତ୍ର ହଳଦିଆ ପଦର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ତ କିଛି ଭାବିନଥିଲି ଭାଇ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଉଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଖାଲି ଆଗା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ଯୋଉଟା ହେଲେ କହୁଛି ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସୁନାଭେଶ ହେଲା ଆମେ ଆସିଲୁ ସୁନାଭେଶ ସରିଗଲାଣି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେଲେନି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତାପରେ ଯେ ରାତି ସାରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ଭେଷ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଗଲୁ ତାପରେ ଡୋରି ନଗେଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆସିଲୁ ସେଇଠୁ ଅନୁଭୂତିରେ କହିଥିଲେ ଘର ଟିକେ ଆମର ନଥିଲା ମୁଁ ବୋଇଲି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଟି ଆଣି ଗୋଟେ ମା' କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯିବା ମାଟି ଆଣି ଆଲି ମାଟି ଆଣିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ 10 ହାତ ଘର ଟିକେ ଦେଲେ ଆଉ ଏକାଦଶୀ କରୁଛି 24 ଏକାଦଶୀ କରୁଛି ତାପରେ ଗୋଡ଼ଟା ବିନ୍ଧା ବେଶୀ ହେଉଛି ଖାଇଲା ଗୋଡ଼ଟା ଝିମା ହେଇକିରି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଭଲ କଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆସୁଛୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେତେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ପରିବାର ତ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଉଠିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗାଏ ତାପରେ 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ରୁଟି ସେକା ରୁଟି ମୁଁ କରୁଥାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର 10ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଦୋକାନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ସମୟ କହିଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନାକୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କହିବା ତୁଣ୍ଡରେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ